محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو بالکل ادھر حاضر کریں، کچھ باتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد محفل اختتام تک پہنچ جائے گی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے مومنو، میں نے تم پر ایک احسان کیا، ایک رسول بھیج کر۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تب نہیں کہا کہ میں نے مومنوں تم پر احسان کیا۔ جب شیس علیہ السلام کو بھیجا تب بھی نہیں کہا کہ احسان کیا۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا تب بھی نہیں کہا احسان کیا۔ حضرت عیسیٰ کو بھیجا تب بھی نہیں کہا احسان کیا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ احسان کیا، لیکن جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو فرما رہا ہے اے مومنو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، ایک رسول بھیج کر۔ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، ایک رسول بھیج کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، فرماتا ہے من انفسہم، میں نے ایک رسول بھیجا تم میں سے، میں نے ایک رسول بھیجا تم میں سے۔ اب اس پہ تفسیر کرنے میں بڑے بڑے علماء کی قلم رک جاتی ہے، لیکن ایک مفسر اٹھتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار سے پوچھتی ہے میرے سرکار، میرے آقا، آپ کو پسینہ آتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، مجھے پسینہ آتا ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں۔ اما عائشہ ارشاد فرماتی ہے آقا آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، مجھے پسینہ آتا ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ کو نیند آتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بالکل عائشہ، مجھے نیند آتی ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، مجھے نیند اس لیے آتی ہے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن بیداری کے بعد مجھے وضو کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بے شک جو جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں واپس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جس مٹی سے بنایا ہے اس کو اسی مٹی میں واپس بھیج دوں گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عائشہ، تم بھی مٹی سے بنی ہو، میں بھی مٹی سے بنا ہوں، اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن یاد رکھو تم دنیا کی مٹی سے بنے ہو، میں جنت کی مٹی سے بنا ہوں، اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ جب میرے آقا جنت کی مٹی سے بنے ہیں اور قرآن فرماتا ہے جو جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں اس کو واپس کیا جائے گا، تو مجھے یقیناً یہ کہہ لینے دیا جائے کہ میرے آقا آج مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، تو جو جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں واپس آتا ہے۔ میرے آقا جنت کی مٹی سے بنے اور مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت نے مدینے کو اب مدینہ نہیں کہنے دیا جائے کہ میرے آقا کے روضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے۔ ابھی تو ایک شاعر ارشاد فرماتا ہے اتنا حسین سما ہے محمد کے شہر میں فردوس دل بنا ہے، محمد کے شہر میں خوشبو وسیع ہوئی ہے، محمد کے شہر میں عرشت مہک رہی ہے، محمد کے شہر میں نمازیں خرید لو جنت بھی رہی ہے، جنت
भी दिख रही है मोहब्बत के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका का मिलाद का वक्त करीब आया, जब हजरत आमिना के शिकल में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होते हैं, तो कुछ महीने के बाद मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है और हजरत आमिना बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा अभी दुनिया में आया नहीं और रब ने उसे यतीम कर दिया। तो रब फरमाता है कि ऐ आमिना घबराओ नहीं, मैंने उसको यतीम नहीं किया है बल्कि उसे यतीमों का मसीहा बनाया। कि जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया तो धीरे धीरे रातें गुजरती रही और मैं अब्दुल्ला की याद में रोती रही। कितनी रातें मेरी ऐसी गुजरी हैं जो पूरी रात हमने रो कर के गुजारी है। हमारी सुबह भी अब्दुल्ला की याद में रोती थी और रात को भी अब्दुल्ला की याद में रोती थी। लेकिन एक मर्तबा कहा गया है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मुतवल्ली थे, जो काबे के मुतवल्ली थे, देख रेख करते थे, एक मर्तबा काबे की देख रेख में गए हुए थे कि मक्के वाले वहां पर आए और आने के बाद कहने लगे कि अरे अब्दुल्ला आपसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के जिम्मेदार हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हमें कहना पड़ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आप बिला झिझक मुझसे वो बात कहें। तो वहां वालों ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मक्के का ये रिवाज है कि जिस बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए उसको 1 साल तक शोक मनाना पड़ता है। 1 साल तक वो खुशबू नहीं लगा सकती है, खुशी नहीं मना सकती है, लेकिन आपकी बहू आमिना खुशबू लगा करके चलती है। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने निगाहों को नीचा कर लिया, सर को झुका लिया और जाने के बाद गए मेरे आका के दादी जान जिनका नाम हजरत फातिमा था, उनसे पूछा कि ऐ फातिमा आज मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शौहर इनामदार ऐसी क्या बात हो गई, मेरे शौहर को आज शर्मिंदा होना पड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं कि ऐ फातिमा मैंने सुना है कि मेरी बहू आमिना अब्दुल्ला का शोक मनाना बंद कर दिया है। नारा भी मैंने भी ये बात तो मैंने क्या देखा कि उसके पेशानी में एक नूर चमक रहा है। वहां से निकला और आकर के मेरे पेशानी पर छुआ और मेरी ज़बान खामोश हो गई। फिर मैं खामोशी से वापस चली आई। अरे अब्दुल्ला मेरी हिम्मत नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर के पूछूं, लिहाजा आप ही जाकर के पूछ लें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं और जाने के बाद कहा अरे आमिना क्या तुम्हें अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं थी? जब इतना सुना हजरत आमिना रोने लगी और कहने लगी कि मेरे वालिद मोहतरम ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप कह रहे हैं मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती। अरे अब्दुल्ला की याद में तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं जब रात को सोती हूँ तभी मेरे आंखों से आंसू निकलता है, सुबह को जब आँख खुलती है तब भी अब्दुल्ला की याद में आंसू निकलता है। मेरी कितनी रातें पूरी रो करके गुजरी है सिर्फ अब्दुल्ला की मोहब्बत में, अब्दुल्ला की याद में, और आप कह रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अगर तुम्हें मोहब्बत थी तो फिर ये बताओ कि तूने अब्दुल्ला का शोक क्यों मनाना बंद कर दिया? तुमने शोक मनाना बंद कर दिया, तुम खुशबू लगा करके चलती हो। पूरे मक्के में ये शोर है कि आमिना खुशबू लगा करके चलती है। हजरत आमिना कहती है कि आप यहीं पर ठहरिए, अभी मैं आती हूं। हजरत आमिना जाती है, जाने के बाद अपने कमरे से तकिया लेकर के आती है। वाह, जिस तकिए पर वो आराम करती है वो तकिया लेकर के आती है और आने के बाद कहती है कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम जरा इस तकिए को आप सुनिए और बताइए कि इससे खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है।
जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस तकिए को सूंघते हैं, सूंघने के बाद कहते हैं अरे आमना ऐसी खुशबू तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ये बताओ ऐसी खुशबू है। एक बार और बताओ। उलमाए अहले सुन्नत हाफिज फैज आलम साहब की बिला करके आती है, कहती है अब्दुल मुत्तलिब जरा इस मिट्टी को सूंघिए और बताइए कि कैसी खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस खुशबू को सूंघते हैं, उस मिट्टी को सूंघते हैं और कहते हैं कि इस मिट्टी से तो ऐसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी थी। इसके फातिमा कहती है कि आमिना ने सिर्फ इसको एक मरतबा हाथ लगा दिया था और वो मिट्टी खुशबूदार हो गई। हजरत आमिना एक दुपट्टा लेकर के आती है, आने के बाद कहती है क्या है मेरे वालिद जरा इस दुपट्टे को आप सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस दुपट्टे को सूंघते हैं, कहते हैं दुपट्टा तो बहुत खुशबूदार है, लेकिन ये तो बताओ कि इस दुपट्टे में ये खुशबू आई कहाँ से है। हजरत आमिना कहती है कि जब काम करते करते मुझे पसीना हो जाता है तो उस पसीने को मैं इसी दुपट्टे में पोंछ लिया करती हूँ और दुपट्टा खुशबूदार हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अगर दुपट्टा खुशबूदार है तो तुमने दुपट्टे से खुशबू दूर क्यों नहीं की? तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया है, तुम चलोगी तो खुशबू इधर उधर भी जाएगी, तो ये बताओ कि तुमने उस दुपट्टे से खुशबू दूर करने की कोशिश तो नहीं की। तो हजरत आमिना का जुमला समाप्त करिएगा। हजरत आमिना कहती है कि दुपट्टे से खुशबू दूर करने की बात करते हैं, मैंने एक मर्तबा नहीं न जाने कितनी मर्तबा इस दुपट्टे को धुल दिया है, लेकिन इस दुपट्टे से खुशबू नहीं जाती, बल्कि खुशबू का तो ये आलम है कि जिस पानी में इस दुपट्टे को धोने के लिए